गुड मॉर्निंग। आज आपने धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट नंबर 11 भूमि स्वरूपों। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने कंईक नवा ज एकमनी शरूआत करवाना छे। एकमनी शरूआत करता आपने जोईशुं कि आपनी जे पृथ्वी छे तो कि एक अजायबी समान छे। एमां सजीवोनो निवास जोवा मळे छे। पृथ्वी पर सामान्यतः आपने जोईए तो कि भूमि स्वरूप बराबर जमीन सपाटी आपने नजरे पड़े अने पानी एटले के जळवाળી सपाटी जोवा मळे छे। मित्रों, आपनी पृथ्वी में अगाऊ पण आपने एकमों में जोयुं हतुं कि 29% भागमां जमीन विस्तार पथरायेलो छे, ज्यारे एना मोटो विस्तार पाणीवाळो भाग 71% भागमां पाणीनुं आवरण जोवा मळे छे। मित्रों, जे जमीनवाळो भाग छे, जमीन सपाटी छे, तो कि त्यां अवनवा भूमि स्वरूपों सर्जन थयुं छे। बराबर। तो अहींया आपने आ एकममां अलग अलग भूमि स्वरूपों, भूमिना स्वरूपों, जमीनना जे स्वरूपों छे तो कि एना विषे आपने वात करवानी छे, चर्चा करवानी छे। तो एकमनी शरूआत करता आपने जोईए पृथ्वीना पोपड़ानी अंदर समांतरे हलनचलन थतुं होय छे। बराबर। जमीननी नीचे घणा बधा वायुओ रहेला छे। गरमी, जमीननी अंदर गरमी अने दबाण जेवी प्रक्रियाओ थती होय छे। घणी वखत गरमी वधवाने कारणे बराबर जमीननो पोपड़ो फाटी पण जतो होय छे। एटले गरमी अने दबाण वच्चे समतुला घणी वखत जळवाती होय छे। बराबर। न पण जळवाय ज्यां नबळा खडकसरो होय त्यां। एटले पृथ्वीना पोपड़ानी अंदर समांतरे हलनचलन थतुं होय छे। ते जमीनना स्वरूपो रचे छे अने बदले छे। घणी वखत जमीनना स्वरूपो पण रचाय छे अने बदले छे। आवो अनुभव आपणने खास करीने भूकंपना आंचकाओ द्वारा तो क्यांक ज्वाळामुखी के सुनामी जेवी घटनाओ द्वारा थाय छे। विद्यार्थी मित्रों, भूमिना स्वरूपो अलग अलग क्यारे रचाय? ज्यारे भूकंपना आंचकाओ आवे, જ્યારે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થાય, સુનામી આવે જેવી ઘટનાઓમાં ભૂમિના સ્વરૂપો બરાબર આપણને ઘણી વખત અહેસાસ થતો હોય છે। આ હલનચલનથી ક્યાંક પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો અને ફાડખીનોની રચના થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્વાળામુખીનું પ્રસ્ફોટન થાય તો કે ઘણી વખત પૃથ્વીના પોપડાના હલનચલનથી ક્યાંક પર્વતો છે, ઉચ્ચ પ્રદેશો છે, ફાડખીનોની રચના થતી હોય। ઉપરાંત નદી, હિમનદી, પવન, સમુદ્રના મોજા જેવા કુદરતી બળોને લીધે ધોવાણ અને નિક્ષેપણની ક્રિયા દ્વારા કાપના મેદાનો, ખીણો અને કોતરોની રચના થતી હોય। સમુદ્રના મોજા જેવા કુદરતી બળોને કારણે બરાબર નદી છે, હિમનદી, પવન, સમુદ્રના મોજા જેવા કુદરતી જે બળો છે, કુદરતી પરિબળો છે, એમના એ બળોને લીધે ધોવાણ બરાબર અને નિક્ષેપણ ने कारणे कापना मैदानों, खीणो अने कोतरोनी रचना पण थती होय छे। तो आपने आगळ वात करीए कि पृथ्वी सपाटीनो अमुक भाग चोक्कस ऊंचाई, ढोळाव अने आकार प्राप्त करे त्यारे तेने भूमि स्वरूप कहेवामां आवे छे। मित्रों, अहींया खास याद राखवानो, भूमि स्वरूप कोने कहेवामां आवे छे तो कि पृथ्वी सपाटीनो अमुक भाग चोक्कस ऊंचाई, ढोळाव अने आकार प्राप्त करे छे त्यारे तेने भूमि स्वरूप कहेवामां आवे छे। कुल 1 मार्क्सनो आ प्रश्न पूछाय छे, याद राखवा जेवुं छे। फरी एक वखत कि पृथ्वी सपाटीनो अमुक भाग चोक्कस ऊंचाई, ढोळाव अने आकार प्राप्त करे छे तेने भूमि स्वरूप कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपने मुख्य भूमि स्वरूपो बराबर आपने आ पुस्तकमां पण एनुं चित्र पण आपेलुं छे कि मुख्य भूमि स्वरूपों प्रदेशनी ऊंचाई प्रमाणे आपने एमां जोवानुं छे भूमि स्वरूपोना मुख्य प्रकार। बराबर। अलग अलग भूमि स्वरूपोना मुख्य प्रकारोमां आपने मुख्य भूमि स्वरूपोनी एक मोटी आकृति जोवानी छे कि प्रदेशनी ऊंचाई प्रमाणे जमीन भागोने पर्वतो, उच्च प्रदेशो, मैदानो वगैरे नामथी ओळखवामां आवे छे। प्रदेशनी ऊंचाई, जे ते प्रदेशनी ऊंचाई जमीन वगैरेना ऊंचाई प्रमाणे जमीन भागोने पर्वत
ઉચ્ચ પ્રદેશ, મેદાન વગેરે અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે બોર્ડ પર આકૃતિ જોઈશું મુખ્ય ભૂમિ સ્વરૂપોની। તો અહીંયા સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે જોઈએ જમીનની સપાટી છે અને સમુદ્રની સપાટીથી આપણે એને જોવાનો પ્રયત્ન કરશું। આ છે આખી જમીનની સપાટી, જ્યારે આ છે સમુદ્રની સપાટી। મિત્રો, જ્વાળામુખીની પ્રસ્ફોટન વગેરે ક્રિયાઓને કારણે આવા અવનવ્ય ભૂમિ સ્વરૂપોની રચના થતી હોય છે। સૌપ્રથમ ઊંચાણ, સમુદ્રની સપાટીથી ઊંચાણવાળો વિસ્તાર હોય છે તો કે પર્વત નામથી જાણીએ છીએ આપણે। સમુદ્ર સપાટીથી સૌથી ઊંચાણવાળા વિસ્તારો હોય, બરાબર, પ્રદેશો હોય તો કે એને પર્વત તરીકેની રચના થતી હોય છે। ત્યાર પછી પર્વતથી નીચે ફાટખીણોની રચના થતી હોય છે, બરાબર, ફાટખીણોની રચના થતી હોય છે। ત્યાર પછી ફાટખીણોથી નીચે ઉચ્ચ પ્રદેશોની પણ રચના થતી હોય છે। સપાટ જે પ્રદેશો હોય છે, બરાબર, એને મેદાનો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ટાપુ, બરાબર, ચારે બાજુથી પાણીથી ઘેરાયેલા જમીન ભાગને ટાપુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ટાપુ ચારે બાજુ પાણીથી ઘેરાયેલો જમીન ભાગ હોય છે તો કે ટાપુઓની રચના થતી હોય છે, બરાબર। સમુદ્રની સપાટી આપણે જોઈ, તો અહીંયા મુખ્ય ભૂમિ સ્વરૂપો વિશે આપણે ખાસ જોયું। સૌપ્રથમ સમુદ્ર સપાટીથી ઊંચાણવાળો વિસ્તાર હોય એ પર્વત, ત્યાર પછી એની નીચે ફાટખીણોની ખીણ પ્રદેશોની રચના થતી હોય છે। ત્યાર પછી ઉચ્ચ પ્રદેશોની પણ રચના જોવા મળે છે। સપાટ પ્રદેશ મેદાન તરીકે ઓળખાય છે। અને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સમુદ્ર સપાટીથી છેક ઉપર ટાપુ, ચારે બાજુથી પાણીથી ઘેરાયેલો ભાગ હોય એ ટાપુ તરીકે ઓળખાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે મુખ્ય ભૂમિ સ્વરૂપો વિશે જોયું। હવે આપણે સૌપ્રથમ મુખ્ય ભૂમિ સ્વરૂપોમાં આપણે જોઈએ પર્વત। ભૂમિ સ્વરૂપોના મુખ્ય પ્રકારમાં સૌપ્રથમ આપણે પર્વત વિશે જોવાનું છે। પર્વત આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ છીએ, જાણીએ છીએ, પ્રવાસ દરમિયાન અવનવા સ્થળોએ પર્વતો આપણે જોતા હોય છે, તો એના વિશે આપણે જોઈએ। સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ 900 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ અને સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને પર્વત કહે છે। પર્વત કોને કહે છે એની સિમ્પલ વ્યાખ્યા: સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 900 મીટરની વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ અને સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારોને પર્વત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ખાસ 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, ફરી એક વખત યાદ રાખીએ કે સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ 900 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ અને સાંકડો શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને પર્વત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આગળ આપણે જોઈએ પૃથ્વીના પેટાળમાં ભૂકંપ અને જ્વાળામુખી જેવા કુદરતી બળોની ક્રિયા, પ્રતિક્રિયા અને આંતરક્રિયાથી પર્વતો બને છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ પણ વાત કરી કે પર્વતોની રચના કઈ રીતે થાય છે, એની જાતે તો પર્વત બનતા નથી, પણ જ્યારે પૃથ્વીના પેટાળમાં ગરમી વધવાને કારણે ગરમી અને દબાણ વચ્ચે જ્યારે સમતુલા નથી રહેતી, ત્યારે ભૂકંપ અને જ્વાળામુખી જેવા કુદરતી બળોને કારણે એમની ભૌતિક બળોની ક્રિયા, પ્રતિક્રિયા અને આંતરક્રિયાથી પર્વતોની રચના થાય છે, બરાબર। પ્રસ્ફોટનને કારણે મોટાને મોટા પર્વતોની રચના થાય છે। પર્વતોના ઉદ્ભવ અને વિકાસમાં એકથી વધુ ક્રિયાઓ અને બળોની અસર જોવા મળે છે। મિત્રો, પર્વતોના ઉદ્ભવ, બરાબર, અને વિકાસમાં એકથી વધુ ક્રિયાઓ અને બળોની અસર જોવા મળે છે। તેથી પર્વતો તેના વિવિધ પાસાઓના સંદર્ભમાં એકબીજાથી અલગ જોવા મળે છે। પર્વતો અલગ અલગ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે, બરાબર, અલગ અલગ જગ્યાએ, એટલે એના પર્વતોના વિવિધ પાસાઓના સંદર્ભમાં પર્વતો એકબીજાથી અલગ જોવા મળતા હોય છે। પૃથ્વી સપાટીના આશરે 26% વિસ્તારમાં પર્વતો આવેલા છે। ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે પૃથ્વી સપાટીના આશરે 26% ભાગમાં પર્વતોની રચના થયેલી છે। તો અહીંયા આપણે પર્વત વિશે આપણે જોયું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ પર્વતોનું વર્ગીકરણ આપણે જોવાનું છે કે પર્વતો કયા કયા પર્વતો જોવા મળે છે, પર્વતોનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું છે। તો કે નિર્માણ પ્રક્રિયાના આધારે પર્વતોને 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે।
પર્વતોના કેટલા પ્રકાર? 4. નિર્માણ ક્રિયાને આધારે પર્વતોને 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એમાં એક આવશે ગેડ પર્વત, બીજું આવશે ખંડ પર્વત, ત્રીજું છે જ્વાળામુખી પર્વત અને ચોથું છે અવશિષ્ટ પર્વત. બરાબર, ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. એક ગેડ પર્વત, બીજું ખંડ પર્વત, ત્રીજું જ્વાળામુખી પર્વત અને ચોથું અવશિષ્ટ પર્વત. પર્વતોનું વર્ગીકરણ 4 પ્રકારે: એક ગેડ પર્વત, બીજું ખંડ પર્વત, ત્રીજું જ્વાળામુખી પર્વત અને ચોથું અવશિષ્ટ પર્વત. તો આ 4 પ્રકારો વિશે આપણે જોઈશું. તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પર્વતોના વર્ગીકરણમાં ગેડ પર્વત વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો જોઈએ ગેડ પર્વત. તો જોઈએ ગેડ પર્વત. મોટે ભાગે સમુદ્રના તળિયાના પ્રદેશો કે જળાશયોના તળિયે એકત્ર થયેલા નિક્ષેપમાં બંને બાજુએથી દબાણ આવતા કરચલીઓ કે ગેડ પડે છે. બરાબર, તેના ઉધ્વ વળાંકને આપણે શિખર તરીકે અને અધો વળાંકને એને ખીણ કે તળેટી સ્વરૂપે જોઈ શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સામાન્ય રીતે આપણે ગેડ પર્વત કઈ રીતે બને છે? તો કે આ મોટાભાગે સમુદ્રના તળિયાના પ્રદેશો બરાબર અને જળાશયોના તળિયે આ ક્રિયા ખાસ કરીને સમુદ્રના તળિયાના પ્રદેશો અને જળાશયોનું જે તળિયું હોય છે તો કે એ પ્રદેશોમાં બને છે. એટલે સમુદ્રના તળિયાના પ્રદેશો કે જળાશયોના તળિયે એકત્ર થયેલા નિક્ષેપ બંને બાજુએથી દબાણ આવે છે તળિયાના પ્રદેશોમાં. એટલે એ તળિયે કરચલીઓ કે ગેડ પડે છે અને તેના જે ઉધ્વ વળાંકને આપણે શિખર તરીકે અને અધો વળાંકને ખીણ કે તળેટી સ્વરૂપે જોઈ શકીએ છીએ. આપણા પુસ્તકમાં પણ આકૃતિ આપી છે. વચ્ચે ગેડ પડે છે, બરાબર, તેથી એને ગેડ પર્વત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એશિયા ખંડમાં આપણે જોઈએ તો કે હિમાલય, યુરોપમાં આલ્પ્સ, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ અને દક્ષિણ અમેરિકામાં એન્ડીઝ દુનિયાના મુખ્ય ગેડ પર્વતો છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું, ગેડ પર્વતોના ઉદાહરણો કયા છે? તો કે એશિયામાં હિમાલય, યુરોપમાં આલ્પ્સ, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ અને દક્ષિણ અમેરિકામાં એન્ડીઝ દુનિયાના મુખ્ય ગેડ પર્વતો જોવા મળે છે. તો ફરીથી એક વખત આપણે ગેડ પર્વત વિશે જોઈશું. મોટાભાગે સમુદ્રના તળિયાના પ્રદેશો, બરાબર, સમુદ્રનું જે તળિયાના જે પ્રદેશ હોય છે, સમુદ્રનું તળિયું અને જળાશયોના તળિયે એકત્ર થયેલા નિક્ષેપ, બરાબર, બંને બાજુએથી દબાણ આવતા કરચલીઓ કે ગેડ પડે છે અને ઉધ્વ વળાંકને આપણે શિખર તરીકે અને અધો વળાંકને આપણે ખીણ કે તળેટી સ્વરૂપે જોઈ શકીએ છીએ. એના પ્રકારો છે એશિયામાં હિમાલય, યુરોપમાં આલ્પ્સ, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ, દક્ષિણ અમેરિકામાં એન્ડીઝ દુનિયાના મુખ્ય ગેડ પર્વતો છે. હવે આગળ આપણે ત્રીજો પ્રકાર જોવાનો છે પર્વતો વિશે. એમાં બીજો પ્રકાર છે ખંડ પર્વત. બીજો પ્રકાર કયો છે? ખંડ પર્વત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એના વિશે જોઈએ. ભૂગર્ભિક બળોને લીધે બે ભૂમિ વિસ્તારો ખેંચાણ બળ લાગે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂગર્ભિક જે બળોને લીધે, ગરમી અને દબાણ જેવા બળોને લીધે બે જે ભૂમિ વિસ્તારો પર ખેંચાણ બળ લાગે છે. ઘણી વખત બે ભૂમિ વિસ્તારો પર ખેંચાણ બળ પણ લાગતું હોય છે. ત્યારે તેમાં તિરાડ કે ફાટ પડે છે. બરાબર, આથી આજુબાજુના ભાગ બેસી જાય છે. ભૂમિ વિસ્તારો પર ખેંચાણ બળ લાગે છે એટલે આજુબાજુના જે વિસ્તારો હોય છે, જમીન નીચે બેસી જાય છે. બરાબર, અને વચ્ચેવાળો ભાગ ઉપર રહે છે. એટલે આથી આજુબાજુનો ભાગ બેસી જાય છે, વચ્ચેનો ભાગ સ્થિર રહે છે. તે ખંડ પર્વત અને નીચે બેસી જતા ભાગમાં ફાડકીન રચાય છે. મિત્રો, ઘટના શું બને છે? તો કે ભૂગર્ભિક બળોને લીધે, ગરમી અને દબાણ જેવા ભૂગર્ભિક બળોને લીધે બે જે ભૂમિ વિસ્તારો પર ખેંચાણ બળ લાગે છે અંદર ગરમી અને દબાણને કારણે, તેમાં ખેંચાણ બળને કારણે તિરાડ કે ફાટ પડે છે જમીનમાં. આથી આજુબાજુના જે ભાગો છે બેસી જાય છે. બરાબર, જમીન વિસ્તારના ભાગ ખેંચાણ બળને કારણે બેસી જાય છે. એટલે આજુબાજુના ભાગ બેસી જવાના કારણે વચ્ચેનો જે ભાગ છે જમીનનો એ સ્થિર રહે છે.
તો કે એને ખંડ પર્વત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને નીચે બેસી જતા ભાગમાં ફાડખીનોની રચના થાય છે. એના ઉત્તમ ઉદાહરણોમાં જોઈએ તો કે જર્મનીનો હોર્સ્ટ પર્વત તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. જર્મનીમાં હોર્સ્ટ પર્વત આવેલો છે તો કે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આ ઉપરાંત પર્વતને હોર્સ્ટ પર્વત પણ કહેવામાં આવે છે. હોર્સ્ટ પર્વત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં આવેલ આપણે નીલગિરી, સાતપુડા, વિંધ્યાચલ પર્વતો ખંડ પર્વતના ઉદાહરણો છે. ભારતમાં આ ખંડ પર્વતો ક્યાં જોવા મળે છે તો કે નીલગિરી, સાતપુડા, વિંધ્યાચલના પર્વતો ખંડ પર્વતના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણે ખંડ પર્વત વિશે આપણે જોયું કે ભૂગર્ભિક બળોને કારણે આજુબાજુના ભૂમિ વિસ્તારો બેસી જાય છે નીચે, બરાબર, દબાણ આવે છે, બેસી જાય છે, એટલે વચ્ચેનો ભાગ સ્થિર રહે છે તો કે ખંડ પર્વત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ આપણે ત્રીજો પ્રકાર જોવાનો છે જ્વાળામુખી પર્વત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન થવાને કારણે, જ્વાળામુખી ફાટવાને કારણે આ જ્વાળામુખી પર્વતોની રચના થતી હોય છે. તો એના વિશે જોઈએ. જ્વાળામુખી ફાટતા પ્રસ્ફોટનથી માટી, રાખ, પથ્થર, ખડકોના ટુકડા, અતિશય ગરમ ભૂરસ, લાવારસ એ બહાર ફેંકાતા પદાર્થો શંકુ આકારે જમા થતાં તે જ્વાળામુખી પર્વત બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શું બને છે તો કે જ્યારે જ્વાળામુખીનું ફાટતા જ્વાળામુખીનું પ્રસ્ફોટન થાય છે તો કે તેમાંથી માટી છે, રાખ, પથ્થર, ખડકોના ટુકડા, અતિશય ગરમ ભૂરસ, લાવારસ બહાર નીકળે છે અને એ બધો શંકુ આકારના ઢગ બનાવીને, ઢગલા બનાવીને એ એક સ્થળે જમા થતો હોય છે, બરાબર. અને એ આકારે જમા થતાં એ ભાગને જ્વાળામુખી પર્વતોની રચના થતી હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્વાળામુખીના પ્રસ્ફોટનને કારણે જે ભૂરસ, જે લાવારસ નીકળે છે, એકબીજા આજુબાજુ જગ્યાએ એ શંકુ આકારે ત્યાં ઢગ રચાય છે અને મોટા મોટા જ્વાળામુખી પર્વતોની રચના થતી હોય છે. એમાં ઉત્તમ ઉદાહરણોમાં આપણે જોઈએ ઇટાલીનો વિસુવિયાસ, ઇક્વેડોરનો કોટોબાક્સી, જાપાનનો ફ્યુજીયામા અને ભારતમાં બેરન, અંદમાન નિકોબારમાં આવેલો જે જ્વાળામુખી પર્વત છે. પાવાગઢ અને ગિરનાર પણ જ્વાળામુખી પર્વતોના ઉદાહરણો છે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણો કયા કયા છે તો કે ઇટાલીનો વિસુવિયાસ, ઇક્વાડોરનો કોટોપાક્સી, જાપાનનો ફ્યુજીયામા અને ભારતનો બેરન, અંદમાન નિકોબારમાં આવેલો છે. પાવાગઢ અને ગિરનાર જે પર્વતો છે તો કે જ્વાળામુખી પર્વતના ઉત્તમ ઉદાહરણો જોવા મળે છે. તો જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટનને કારણે આવા જ્વાળામુખી પર્વતોની રચના થતી હોય છે. હવે મિત્રો, આગળ છેલ્લો ચોથો પ્રકાર વિશે જોવાનું છે અવશિષ્ટ પર્વત. અવશિષ્ટ પર્વત, તો એના વિશે જોઈએ. મિત્રો, આ અવશિષ્ટ પર્વતની રચના ઘસારણ બળોને કારણે થાય છે, બરાબર. કુદરતી પરિબળોને કારણે ઘણા બધા જમીનના ભાગો છે, બરાબર. તો કે એ ભાગો ખાસ કરીને ઘસારણની પ્રક્રિયામાં એનો ઉદ્ભવ થાય છે, બરાબર. સમુદ્રનું પાણી એક સ્થળે ઘસાઈને જતું હોય છે અને એના કારણે આવા પર્વતોની રચના થતી હોય છે. તો જોઈએ, ઘસારણના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. ઘણી વખત સમુદ્રનું પાણી અમુક જમીન સપાટીને ઘસાઈને, બરાબર, મોજાઓને કારણે એ ત્યાંથી ઘસાઈને જતું હોય છે. એના કારણે આવા અવશિષ્ટ પર્વતોની રચના થતી હોય. એટલે ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા જે શેષ ભાગો છે, બરાબર, તો કે અવશિષ્ટ પર્વતો બને છે. હજારો વર્ષોથી પોચા ખડકો ઘસાઈને જે વહી જાય છે તથા નક્કર ખડકમાં બનેલા ભૂમિભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે તો તેને અવશિષ્ટ પર્વત કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અવશિષ્ટ પર્વત કોને કહે છે તો કે હજારો વર્ષોથી જે પોચા ખડકો જે હોય છે, બરાબર, જે ઘસાઈ જતા ખડકો, પોચા ખડકો ઘસાઈને વહી જાય છે પાણીમાં. સમુદ્રનું પાણી દિન પ્રતિદિન ઘસાતું હોય દરરોજ, બરાબર, પાણીના પ્રવાહને ચાલતા હોય તો કે એવા જે નબળા ખડકો છે ઘસાઈ જાય છે અને જે નક્કર ખડકો છે, બરાબર, પથ્થરો છે, નક્કર ખડકો છે, તો કે એ નક્કર ખડકોમાંથી બનેલ જે ભૂમિભાગ, બરાબર, જે ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે,
આપણે પુસ્તકમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ એનું ચિત્ર, તો કે એને અવશિષ્ટ પર્વત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણા ભારતમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ, રાજમહલ તથા પુરોગઢ અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો છે. અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો કયા કયા છે? તો કે ખાસ કરીને ભારતમાં અરવલ્લી છે, નીલગિરી છે, પારસનાથ છે, રાજમહલ છે તથા પૂર્વઘાટ એ અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ખાસ જે વર્ગીકરણ જોયું હતું, 4 પર્વતોનું વર્ગીકરણ, બરાબર, ચાર પર્વતો વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે આગળ આપણે આગળનો મુદ્દો જોઈએ, પર્વતોનું મહત્ત્વ. ખાસ 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, પર્વતોનું મહત્ત્વ જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈપણ દેશમાં પર્વતો, બરાબર, ઘણું બધું મહત્ત્વ છે. વિશ્વમાં પર્વતોનું મહત્ત્વ ઘણું બધું જોવા મળે છે. તો એના પર્વતો વિશે આપણે મહત્ત્વ વિશે જોઈએ. પર્વતો દેશ કે પ્રદેશની સીમા, સરહદ અને કુદરતી દિવાલ સમાન છે, બરાબર. કોઈપણ દેશમાં જે પર્વતો છે, તો કે કોઈપણ દેશમાં પર્વતો એ પ્રદેશની સીમા અને સરહદ અને કુદરતી દિવાલ સમાન રક્ષણ કરે છે, બરાબર. આપણા ભારતમાં પણ હિમાલય પર્વત વગેરે મોટા ઊંચા પર્વતીય વિસ્તારો છે, તો કે એ દેશની સીમા, સરહદ બની રહે છે અને દેશની સરહદોને શું કરે છે? રક્ષણ આપે છે. પર્વતો ઠંડા પવનોથી રક્ષણ કરે છે. અતિશય ઠંડા પવનો જ્યારે વાય છે, બરાબર, વિભિન્ન દિશાઓમાંથી, તો કે એ અતિશય ઠંડા પવનોને રોકે છે, રક્ષણ કરે છે. તો ભેજવાળા પવનોને રોકીને વરસાદ આપે છે. જો અતિશય ઠંડા પવનોને રોકે છે અને ભેજવાળા પવનોને રોકીને વધારે વરસાદ આપે છે. વરસાદ માટે પણ ઉપયોગી છે પર્વતો. પર્વતો નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન છે, બરાબર. નદીઓનું ઉદ્ગમ સ્થાન શામાંથી થાય છે? પર્વતોમાંથી. અલગ અલગ પર્વતમાંથી ઘણી બધી નદીઓ વહે છે, એટલે પર્વતો નદીઓનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. તેમાંથી નીકળતી નદીઓ દ્વારા ફળદ્રુપ મેદાનો નિર્માણ થાય છે, બરાબર. જે નદીઓ નીકળે છે ત્યાંથી ફળદ્રુપ મેદાનોનું નિર્માણ થાય છે. વધુ વરસાદવાળા ઊંચા હિમાચ્છાદિત પ્રદેશોમાંથી 12 માસ વહેતી નદીઓ જળ ભંડારનું કામ કરે છે. ઘણી વખત ઊંચા વિસ્તારો હોય છે, હિમાલયની નદીઓ જુઓ તો કે વધુ વરસાદને કારણે ઊંચા હિમાચ્છાદિત હિમથી થીજી રહેલી જે નદીઓ છે એ પ્રદેશમાંથી 12 માસ વહેતી નદીઓ જળ ભંડારનું કામ કરે છે. જળને શું કહેવાય? સંગ્રહી રાખે છે. જળ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે પણ જરૂરી છે. નદીઓમાંથી જળ વિદ્યુત પણ આપણે ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ. તો પર્વતોને આભારી છે. ઉપરાંત પર્વતો જંગલ સંપત્તિ, ખનિજ સંપત્તિ અને પ્રાણી સંપત્તિના ભંડાર છે. પર્વતોમાં આપણે જોઈએ તો કે કેટલી જંગલ સંપત્તિ, પ્રાણી સંપત્તિ, ખનિજ સંપત્તિ આપણને મળે છે. તો કે એક ભંડાર છે. પ્રવાસન ઉદ્યોગો, ચલચિત્રો ઉદ્યોગો અને પર્વતારોહકો માટે પર્વતો આશીર્વાદ રૂપ સમાન છે, બરાબર. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો કે પ્રવાસન ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો છે પર્વતોમાં. ચલચિત્રોમાં ફિલ્મોના શૂટિંગ પણ થતા હોય છે. પર્વતારોહકો છે એમના માટે પર્વતો આશીર્વાદ રૂપ સમાન છે. વિશ્વની કુલ વસ્તીના 10મા ભાગની વસ્તી મોટાભાગે રહેઠાણનું સ્થાન પર્વતો છે. જેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ જોઈએ તો કે મેક્સિકો અને બગોટા, બરાબર. વિશ્વની ઘણી બધી લગભગ 10% વિશ્વની કુલ વસ્તીના 10મા ભાગની જે વસ્તી છે મોટાભાગે રહેઠાણનું સ્થાન પર્વતો છે. એમાં ખાસ કરીને મેક્સિકો અને બગોટાના લોકો પર્વતોમાં ખાસ એમનો વસવાટ જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે પર્વતોનું મહત્ત્વ જોયું. ફરી એક વખત ખાસ જોઈએ કે પર્વતો દેશ કે પ્રદેશની સીમા, સરહદ, કુદરતી દિવાલ બની રહે છે અને રક્ષણ આપે છે. ઠંડા પવનથી રક્ષણ કરે છે, તો ભેજવાળા પવનોને રોકીને વરસાદ આપે છે. પર્વતો નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન છે, તેમાંથી નીકળતી નદીઓ દ્વારા ફળદ્રુપ મેદાનોનું નિર્માણ થાય છે. વધુ વરસાદવાળા ઊંચા હિમાચ્છાદિત પ્રદેશમાંથી 12 માસ વહેતી નદીઓ જળભંડારનું કામ કરે છે. જળ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે તે જરૂરી છે. ઉપરાંત પર્વતો જંગલ સંપત્તિ, ખનિજ સંપત્તિ અને પ્રાણી સંપત્તિના ભંડાર છે. પ્રવાસન ઉદ્યોગો, ચલચિત્રો ઉદ્યોગો તથા પર્વતારોહકો માટે પર્વતો આશીર્વાદરૂપ સમાન છે. વિશ્વની કુલ વસ્તીના 10મા ભાગની વસ્તી મોટાભાગે રહેઠાણનું સ્થાન પર્વતો છે, જેમ કે મેક્સિકો અને બગોટા. એમાં આપણે ખાસ વિકસિત શહેરો, દેશ અને એમની ઊંચાઈ જોઈએ તો કે મેક્સિકો, બરાબર, દેશ છે. વિકસિત શહેરોમાં મેક્સિકો 2350
2300 મીટર ઊંચાઈ પર આવેલું છે. ક્વિટો ઇક્વેડોર દેશ છે, 2386 મીટર ઊંચું છે. બગોટા કોલંબિયામાં આવેલું છે, 2625 મીટર ઊંચું છે. લેહ ભારતમાં આવેલું છે, 3500 મીટરની ઊંચાઈ પર છે. લ્યાસ એ તિબેટ ચીનમાં આવેલું છે, 3520 મીટર ઊંચું છે. જ્યારે લાપાઝ એ બોલિવિયામાં આવેલું છે, 3640 મીટરથી ઊંચું જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમ આપણે જે મુદ્દાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો ફરીથી એક વખત આપણે યાદ કરી લઈએ. સૌપ્રથમ ભૂમિ સ્વરૂપો વિશે જોયું. તો ભૂમિ સ્વરૂપોમાં જોઈએ, પૃથ્વી સપાટીનો અમુક ચોક્કસ ભાગ ઊંચાઈ, ઢોળાવ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે છે તો તેને ભૂમિ સ્વરૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પૃથ્વી સપાટીનો અમુક ભાગ ચોક્કસ ઊંચાઈ, ઢોળાવ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે છે તો ત્યારે તેને ભૂમિ સ્વરૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પર્વતો વિશે આપણે જોયું. ભૂમિ સ્વરૂપોના પ્રકારોમાં કે સમુદ્ર સપાટીથી લગભગ 900 મીટરની વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ અને સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને પર્વતો કહે છે. પૃથ્વી સપાટીના ઉપર 26% વિસ્તારમાં પર્વતો છે. બરાબર, પૃથ્વી સપાટીના ઉપર લગભગ 26% વિસ્તારમાં પર્વતો આવેલા છે. પર્વતોનું વર્ગીકરણ જોઈએ તો કે 4 વિભાગોમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. પર્વતોનું વર્ગીકરણ 4 વિભાગમાં છે. એમાં ગેડ પર્વત છે. ગેડ પર્વત વિશે આપણે જોયું કે સમુદ્ર કે મહાસાગરોના તળિયે ગેડ પડવાના કારણે, કરચલીઓ પડવાના કારણે આવા ગેડ પર્વતોની રચના થતી હોય. ઉદાહરણ તરીકે એશિયામાં હિમાલય, યુરોપમાં આલ્પ્સ, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ, દક્ષિણ અમેરિકામાં એન્ડીઝ એના ઉદાહરણ છે. ખંડ પર્વત, તો કે ખંડ પર્વતો વિશે આપણે પણ જોયું કે ખાસ કરીને ખંડ પર્વતોમાં આપણે જોયું હતું કે ભૂગર્ભિક બળોને લીધે 2 ભૂમિ વિસ્તારોમાં ખેંચાણ બળ લાગે છે ત્યારે એ તિરાડ કે ફાટ બને છે અને આજુબાજુનો ભાગ બેસી જાય છે, વચ્ચેનો ભાગ સ્થિર રહે છે તો કે ખંડ પર્વતોની રચના થતી હોય છે. જર્મનીનો હોસ્ટ પર્વત અને ભારતમાં નીલગિરી, સાતપુડા અને વિંધ્યાચલ તો કે આના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. જ્વાળામુખી પર્વતો વિશે આપણે જોયું તો કે જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટનને કારણે જ્વાળામુખી પર્વતોની રચના થતી હોય છે, જેમાં ઇટાલીનો વિસુવિયાસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપાક્સી, જાપાનનો ફ્યુજીયામા, ભારતનો બેરન, જે અંદમાન નિકોબારમાં આવેલા જે જ્વાળામુખી પર્વતો છે તો કે એના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો જોવા મળે છે. અવશિષ્ટ પર્વત વિશે આપણે ચર્ચા કરી કે ઘસારણના કુદરતી બળોને કારણે જે હજારો વર્ષોથી પોચા ખડકો ઘસાઈને વહી જાય છે તો કે આવા નક્કર ખડકોમાંથી ભૂમિના ભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે તો કે અવશિષ્ટ પર્વત તરીકે એની રચના થતી હોય છે. એના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણોમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ અને રાજમાલ અને પૂર્વઘાટમાં આવા અવશિષ્ટ પર્વતો આવેલા છે. આગળ આપણે મેદાનોનું મહત્ત્વ જોયું. બરાબર, મેદાનો ખૂબ જ રીતે આપણને ઉપયોગી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે એકમમાં જે મુદ્દાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો એના વિશે તમને બરાબર સમજ પડી હશે. મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.